ओम शांति। अज है 29/5/2022 ਦੀ अव्यक्त बाप दादा जी ਦੀ मुरली। रिवाइज मुरली हैगी 25/2/51 ਦੀ। सोच ਅਤੇ कर्म ਵਿੱਚ समानता ਲਿਆਣਾ ही परमात्म प्यार निभाना है। ਅੱਜ ਦੀ मुरली ਦਾ सार हैगा सोच ਅਤੇ कर्म ਵਿੱਚ समानता लियाना ही परमात्म प्यार निभाना है। अज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों नूं वेख हर्षित हो रहे सन, क्योंकि स्वराज अधिकारी ओहियो अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते सन। तां अज डबल विदेशी बच्चों नूं बाप दादा स्वराज दा समाचार पुछ रहे सन। हर एक दा राज्य अधिकारी दा राज्य चंगी तरह चल रहा है। आप जी दे राज चलाण वाले साथी सहयोगी साथी सदा समा ते यथार्थ रीति नाल सहयोग देंदे सन या विचे विच धोखा भी दे देंदे सन। जिन्ने भी सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां चाहे स्थूल सन चाहे सूक्ष्म सन, सारियां आप जी दे ऑर्डर उत्ते चल रही सन। जिसनूं जिस समा जो ऑर्डर किता उसी समा उसी विधि नाल आप जी दे मददगार बनते सन। रोज अपनी राज दरबार लगांदे हो। राज कारोबारी सारे 100% आग्याकारी वफादार एवर रेडी सन। की हाल चाल सन? चंगा है या बहुत चंगा है या बहुत 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 चंगा है? वफादार एवर रेडी सन कि नहीं? राज दरबार चंगी तरह सदा सफलता मूरत हुंदी है या कदे कदे कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल भी कर देंदे सन? इस पुरानी दुनिया दी राज सभा दा हाल चाल तां तुसी चंगी तरह जानदे हो। ना ला हैगा ना ऑर्डर हैगा, लेकिन आप जी दी राज दरबार ला फुल भी हैगी अते सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर ते भी चलदी है। जिन्ना राज अधिकारी शक्तिशाली होंदे सन उन्ना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी अपने आप ही सदा इशारे नाल चलते सन। राज अधिकारी ने ऑर्डर किता, ऐ नहीं सुनना हैगा, ऐ नहीं करना हैगा, ऐ नहीं बोलना हैगा, तां सैकेंड विच इशारे प्रमाण उसी अनुसार कार्य करना है। एवें नहीं कि आप जी ने ऑर्डर किता, नहीं देखो वो फिर भी वेख रहे सन, फिर माफ़ी मंगते सन, मेरे तो गलती हो गई। करन तो बाद सोचा तो उसनू समझदार साथी नहीं आखांगे। मन नू ऑर्डर दिता है कि व्यर्थ नहीं सोचे तो सैकेंड विच फुल स्टॉप लगा देवे, 2 सैकेंड भी ना लगन। इसनू आखदे युक्ति युक्त राज दरबार। इहो जे राज अधिकारी बने हो या रोज राज दरबार लगांदे हो, जद याद आंदी है तां ऑर्डर करदे हो। रोज दिन समाप्त होण तो अपना सहयोगी कर्मचारियां नूं रोज दरबार लगाओ, रोज चैक करो। जेकर कोई भी कर्म इंद्री च या कर्मचारी बार बार गलती करते सन तां गलत कार्ज करदे करदे संस्कार भी फिर पक्के हो जाणगे। फिर चेंज करन विच समा अते मेहनत भी लगेगी। उसी समा चैक किता अते चेंज करन दी शक्ति आई तां कहांगे सदा दे लई ठीक हो गए। सिर्फ बार बार चैक करते रहो कि यह रोंग है, ठीक नहीं है, ते उसनू चेंज करन दी युक्ति व नॉलेज दी शक्ति नहीं दिती तां सिर्फ बार बार चैक करन तो परिवर्तन नहीं हुंदा। इस लई पहले सदा कर्म इंद्रियां नूं नॉलेज दी शक्ति तो चेंज करो। सिर्फ ए नहीं सोचो कि ये रोंग सन,
लेकिन राइट की सन? राइट ते चलण दी विधि स्पष्ट हैगी या नहीं? जेकर किसी नू कहंदे रहोगे, कहने नाल परिवर्तन नहीं होवेगा, लेकिन कहण दे नाल नाल विधि स्पष्ट करो तां सिद्धि मिलेगी। तो जेड़ी आत्मा स्वराज चलाण विच सफल रहिंदी सन तां सफल राज अधिकार दी निशानी सन ओह सदा अपने पुरुषार्थ विच नाल नाल जेड़े भी संपर्क विच आण वालियां आत्मावां सन ਉਹ भी सदा उस सफल आत्मा तो संतुष्ट होणगियां और सदा दिल विच उस आत्मा दे प्रति शुक्रिया भी निकलदा रहेगा। सरव दे दिल तो सदा दिल दे साज तो वाह वाह दे गीत भी वजदे रहणगे। उन्हां दे कन्नां विच सारियां द्वारा वाह वाह शुक्रिया दा गीत भी सुनाई देवेगा। ਇਹ ਗੀਤ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਗੀਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਫਲ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਫਲ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। जेकर संपूर्ण सफलता नहीं, कदी किवें सन, कदे 100% सफलता सन, कदे सिर्फ सफल सन। 100% सफल नहीं सन तां इहो जे राज अधिकारी आत्मा नूं विश्व दा राज्य दा तखत ताज दोवें नहीं मिल सकदे। जेकर रॉयल फैमिली विच आ भी जाणगे, एक हण तख्त नशीन, दूजे सन तख्त नशीन रॉयल फैमिली वाले। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समा भी सदा डबल तख्त नशीन रहन। डबल तख्त केड़ा है? एक अकाल मूरत अकाल तख्त, दूजा बाप दा दिल तख्त। तां जेड़े हुण सदा डबल तख्त नशीन सन, कदे कदे वाले नहीं, सदा तख्त नशीन सन, उन्हां नूं ही विश्व दा तख्त मिलेगा। तां चैक करो, सारे दिन विच डबल तख्त नशीन रहे हाँ? जेकर तख्त नशीन नहीं हाँ तां आप जी दे सहयोगी कर्मचारी कर्मिंदरियां भी आप जी दे ऑर्डर ते नहीं चल सकणगियां। राजा दा ऑर्डर मन्निया जांदा है। राज्य ते तख्त ते नहीं हैगा तां ऑर्डर करे तां कोई नहीं मन्नेगा। अज कल तां तख्त दी बजाए कुर्सी आ गई है। तख्त तां खत्म हो गए सन, योग्य ही नहीं तख्त ते बैण दे, इस लई गायब हो गए सन। कुर्सी ते भी सन तां सब मन्नणगे, जेकर कुर्सी ते नहीं ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰਾਜਯੋਗੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦਮ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਹਾਰ ਔਰ ਵਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। परमात्म प्यार दूरों दूरों खिंच के इत्थे ले आंदा है। किवें दी भी परिस्थिति होवे, लेकिन परमात्म प्यार अगे परिस्थितियां किसी नूं भी रोक नहीं सकदियां। परमात्म प्यार बुद्धिवाना दी बुद्धि बन परिस्थितियां नूं श्रेष्ठ स्थिति विच बदल देंदे हन। डबल विदेशियां विच भी वेखो
ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਦਾ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਸਨ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਲਪ ਦੇ ਨਏ ਵੀ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਏ। ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਨ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਨ? ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੂਰੀਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਦੇ ਸਨ 108 ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ। ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 8 ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 16,000 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 108 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ 1 ਔਰ ਕਿੱਥੇ 108, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ? ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸਨ, ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 8 ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਪ ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ। ਦੂਜਾ ਸਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਰੂਪ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਿਆ? ਨੰਬਰ 1 ਆਣਾ ਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਡਬਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦਾਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਰਾਮ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਕ ਭਵ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹਲਚਲ ਦੀ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਯੂ, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਜਲ ਇਸ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਯੰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗਵਾਨ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗਵਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।